میں کہتا یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح احسن تقویم میں جو ڈالا ہے بالکل حقیقت میں احسن تقویم ہے یہ انسان. صرف انسان کی نہیں، سارے جاندار کا، لیکن انسان تو اشرف المخلوقات ہے. تو وہ بدل ما یتحلل، یہ بدل ما یتحلل کہاں سے آتا ہے؟ وہ تو ہماری غذا سے آتا ہے. غذا، یہ غذا کیا چیز، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، انسان کو اس طرح نہیں پیدا کیا، اس کے لیے ساری چیزوں کا بندوبست کیا. موالید ثلاث پیدا کیا ہے. کیا ہوتا ہے وہ موالید ثلاث؟ موالید ثلاث نباتات، جمادات، حیوانات ہیں. انسان کی غذا ہے یا دوا ہے، وہ یا نبات ہوگا یا جماد ہوگا اور یا حیوان ہوگا. اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. اور ہم میں جو سارا جو خرابی آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جس حالت میں پیدا کیے ہیں، یہ لوگ اب لگ گئے کہ ہم اس سے زیادہ سیانے ہیں. وہ ان چیزوں کو ڈیکمپوز کر لیتے ہیں اور نئی چیزیں بناتے ہیں، جس کو وہ ایلوپیتھک میڈیسن کہتے ہیں. وہ ایلوپیتھک میڈیسن آج ساری دنیا کے لیے زہر بن گیا ہے. وہ خود بنا لیتے ہیں، 6 مہینے، سال، 2 سال چلا دیتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ اس کو بین کرو کیونکہ اس میں نقائص ہے. کیونکہ ان کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ اس میں میرٹس زیادہ ہیں یا ڈی میرٹ زیادہ ہیں، اس وجہ سے وہ بین کر لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کھجور کو آج سے روزے آدم سے بنایا ہے، لیکن ابھی تک وہی کھجور ہے، اس کے خواص میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. جو خواص، جو مزاج ہمارے آباء و اجداد نے کھجور کے بتائے ہیں وہی مزاج ہے، تبدیل نہیں ہوتا ہے. تو کمال تو یہ ہے، اصل چیز تو یہ ہے. اور یہ ہماری طب کا اصول ہے کہ جب کسی موالید ثلاثہ کو ڈیکمپوز کیا جاتا ہے، اس کی تحلیل کی جاتی ہے، تو اس کے وہ خواص نہیں رہ جاتے ہیں جو اس کے آباء و اجداد نے، جس کے خواص آباء و اجداد نے ہمیں بتائے ہیں. تو اس کا رزلٹ یہ ہو گیا کہ وہ اس کو ڈیکمپوز کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس بیچتے ہیں یا خود استعمال کرتے ہیں، پھر ہماری تباہی اسے بنا رہے ہیں. یہ اس کی علم کا احاطہ نہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے. یہ ہمارے آباء و اجداد نے سمجھے ہیں اور اس کا بیس ہے مزاج. آپ مزاج کے مطابق ہر موالید کو استعمال کریں، خواہ وہ جماد ہو، خواہ حیوان ہو، خواہ وہ نبات ہو، اس میں کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن اس کے لیے علم، اور وہ علم طب ہے کہ آپ اس طرف تو موالید کی مزاج جانیں، سمجھیں، اور پھر دوسری طرف انسان کی مزاج سمجھیں کہ اب اس کا کون سی چیز ہے جو خراب ہو چکی ہے. اس کی سانس میں تکلیف ہے، اس کو کووڈ ہے، کووڈ-19 ہے، کون سا مزاج خراب ہو چکا ہے. مزاج معلوم کرو. ادھر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں، کروڑوں، اربوں نباتات، جمادات، حیوانات پیدا کیے ہیں. وہ اس پہ استعمال کرو اصول کے مطابق، جو اصول ہمیں بتائے گئے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ بیماری، جس کو بیماری کہتے ہیں، جس کو کووڈ کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں، کہ وہ کنٹرول نہ ہو سکے، وہ ختم نہ ہو سکے. کیونکہ یہ ہر مرض کے لیے اللہ نے دوائی پیدا کی ہے. یہ تو پھر ہمارے ساتھ ظلم ہے، نعوذ باللہ، کہ بیماری بھیجی ہے اور دوائی نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات میں بتا دوں، یہ انسان، اللہ تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے کہ جو انسان جدھر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گرد و نواح میں اتنے پودے اور اتنی وہ جمادات اور اتنے حیوانات پیدا کیے ہوتے ہیں کہ اسی سے اس کا علاج ہوتا ہے. لیکن اگر وہ سمجھے، سچ بنیاد یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ وہ کیا چیزیں ہیں. جب سمجھتا نہیں ہے، جب وہ علم حاصل نہیں کرتا ہے، تو کیا کس طرح وہ کرے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ یہ نہیں، بے اثر ہیں، کچھ بے اثر نہیں ہے. اور یہ یورپ، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان کا مین مقصد یہ مسلمانوں کو 2 چیزوں میں اس کا یہ
ईमान है उन लोगों का कि मुसलमान का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं, न ईसाई कर सकते हैं, न हिंदू कर सकते हैं, न यहूदी कर सकते हैं, न और दिगर जितने मज़ाहिब हैं। मुसलमान का बाल्फाज दिगर हजूर के उम्मतियों का नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा। अब उनके लिए उन्होंने रत जो उस पर सोचा है वो दो चीज़ें हैं, दीन है और तबाबत है, कि जब हम उससे उसका दीन भी उसके ऊपर खल्क मत करें और उसका तबाबत भी उससे ख़राब करें, तो तब हम इस कौम को ज़ेर कर सकते हैं, वरना नहीं ज़ेर कर सकते। अब उन्होंने दोनों चीज़ों में तकरीबन वो कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मज़हब है, जो दीन है, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें दाखिल कर ली कि हमारे मुसलमान ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते, वो समझते नहीं कि हम क्या करें। और हमारे उलमा हजरात वो भी इखलासन काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये मेरा अकीदा है कि मिंबर जब तक मिंबर ठीक हो, मिंबर जब तक ठीक हो, वो राह रास्त पर हो, वो उसी तरह दीन को फैलाता हो जिस तरह हजूर ने फैलाया है। सवाल ही पैदा नहीं होते कि उसके मुक्तदियों में कोई ख़राब बंदा पैदा हो जाए। ये बुनियाद है इसका। अब वो यूरोप हमारे ऊपर कामयाब हो रहा है तबावत में तो 100%, क्योंकि आप जिससे भी पूछे हो कि ये यूनानी तिब वाले ये लोग, वो भी ठीक है एक हद तक। क्यों ठीक है? इसलिए कि हमारे हकीम साहिबान जो है उसको ये पता नहीं होता कि तरीका इलाज होता क्या है, तिब क्या होता है, सेहत क्या होती है, मरज़ क्या होती है, ये मवालिद सलासा क्या होते हैं, ये इलाज किस तरह किया। लेकिन बैठ जाता है एक किताब में कभी 3-4 बूटियों का 3-4 नबातात का नाम सीख लेता है, फिर वो हकीम बन जाता है। नहीं, हकीम ऐसा पेशा नहीं। और ये किसका नुक्स है? ये हमारे हुकूमत वक्त का नुक्स है कि वो तिब को अपनी सरपरस्ती में नहीं लेता है। और ये किसकी शरारत है? ये ईस्ट इंडिया की शरारत है जो अभी तक चल रहा है। ईस्ट इंडिया जब आई थी इधर, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया, ये तिब इंडो पाक में जो तिब थी वो बहुत आला दर्जे की तिब थी। हकीम अजमल खान वगैरह वगैरह जो भी है, हकीम कबीरुद्दीन वगैरह वगैरह, वो मौजूद थे। तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने ये सोचा कि इसको हम किस तरह ज़ेर करेंगे। तो उन्होंने उसके लिए एक स्कूल बनाया, अभी जो किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से लाहौर में है। ये एडवर्ड मेडिकल स्कूल के नाम से खोला था, किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल के नाम पर खोला था। और उसमें दोनों पैरेलल बताते थे, तिब को भी बताता था और अपना एलोपैथी भी बताता था। और उसे कहते थे कि आप आए ये तिब और एलोपैथी सीख लें, फिर हम आपको नौकरियां देंगे। तो ये दौलत, वो हमारे में तो ऐसी कौम है हम कि इसके लालच में आ गए, वरना पहले ये बहुत टाइम उन्होंने गुजारा है। जब इसको कामयाब करता था, बहुत काम उस पर किया था। मुसलमान नहीं जाते थे उसके पास, वो वही अपना यूनानी तिब इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाद में फिर वो हो गया। और फिर उसके अभी मेरे ख्याल में ये चंद साल हुए हैं उसका 7 साल तकरीबात किए थे इस जो यूनिवर्सिटी, बाद में मेडिकल कॉलेज बन गया, फिर अभी उसी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। और ये इसका मेन 2 वो मकासद है कि हमसे दौलत ले जाते हैं, एक अपना मुनाफली का इलाज हम कर सकते हैं, और साथ साथ हमारे मज़हब में भी इंटर हो रहे हैं, उसमें भी इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं। और इन चीज़ों में वो कामयाब हो गए। और उसमें असल वजह हमारी कौम का तो है, लेकिन हमारी हुकूमत वक्त का है कि वो तो एलोपैथी को इतना बजट दे सकता है कि सोच भी नहीं सकते। लेकिन तिब के लिए जो निज़ाम उन्होंने मुकर्रर किया, वो हकीकत में उसके साथ मजाक कर रहा है। मैं सबसे पहले हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा, जैसा कि आप सपोर्ट दे रहे हैं एलोपैथी को, आप इस तरह सपोर्ट दे दें तिब को। आप देखें कि सारी दुनिया यहाँ पर आएगी और इलाज यहाँ से करेगी। ये मैं यकीन से कहता हूँ। लेकिन